Good morning, all of you. Today, I am going to explain about a new topic that is torsion. Torsion is very important for mechanical and civil engineering students. Not only BTech students, it is also important for diploma students. Okay, this concept torsion is very important for strength of materials or mechanics of solid subject and design of machine members or design of machine elements subjects. Okay, let's begin. Torsion. Before going to the torsion, already I explained some topics in previous lecture. Please refer that lecture. Today, I am going to explain about some torsion problems. Okay, first of all, I am showing important formulas used in torsion. This is a solid shaft. Here capital D is the outer diameter of a solid shaft, and radius is equal to outer diameter by 2. Okay, that is outer radius. For hollow shaft, capital D is the outer diameter and small d is the inner diameter of the hollow shaft. Okay, so here K is a very important factor, that is diameters ratio factor. K is equal to ratio of inner diameter to the outer diameter. The value of K always less than 1. It is very important. Okay. The value of K is always less than 1. If K value is equal to 1, then it is called solid shaft, not a hollow shaft. Okay. Now J. J is the polar moment of inertia. The formula for polar moment of inertia is J equal to Ixx plus Iyy. That is moment of inertia about xx axis plus yy axis. For solid shaft, the polar moment of inertia for solid circular shaft is equal to pi d power 4 by 32. Okay, this is for solid shaft. Whereas for hollow shaft, J equal to pi d power 4 by 32 into 1 minus k power 4. 1 minus k power 4 is the difference between solid and hollow shaft, where k is the diameters ratio factor. Okay, small d by capital D. Okay, in similar way, from torsional equation, that is the tau by r equal to t by j equal to c into theta by l, that is the torsional equation. From that torsional equation, the torque for solid shaft, torque T is the torque or twisting moment or torsion. The formula for torque for a solid shaft equal to pi d cube by 16 into tau. Okay. Similarly, for a hollow shaft, torque T equal to pi d cube by 16 into tau into 1 minus k power 4. You can observe here, this is the formula for solid shaft, this is the formula for hollow shaft. Here pi d cube by 16 into tau, here also pi d cube by 16 into tau. Both are same. The main difference is 1 minus k power 4. Okay, this is the main difference between solid and hollow shaft. Okay, you must consider diameters ratio, that is k. Okay, small d by capital D. It is very important for solving the hollow shaft problems. Okay, now coming to the example problems here. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఒకటే ప్రాబ్లం అండి, ఒక ప్రాబ్లంనే తీసుకుంటాను. ఆ ఒక్క ప్రాబ్లంనే 8 వేస్లో అంటే 8 రకాలుగా ఒక ప్రాబ్లంని ఈ టార్షన్లో అడగొచ్చండి. సో ఆ 8 రకాలుగా ఎలా అడగొచ్చు, ఆ సేమ్ క్వశ్చన్ని ఆ 8 ఆ క్వశ్చన్స్కి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ మోడల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాండి, హాలో షాఫ్ట్కి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి. ఓకే, ఫస్ట్ ది సాలిడ్ షాఫ్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి, రైట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి హాలో షాఫ్ట్కి సేమ్ అదే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే,
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. A shaft is transmitting 100 kilowatts at 160 rpm. Find a suitable diameter for the shaft. Take maximum allowable shear stress as 70 megapascal. Okay, this is the question for solid shaft. Okay, a shaft is transmitting 100 kilowatts at 160 rpm. Find a suitable diameter for the shaft. Take maximum allowable shear stress as 70 megapascal. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక షాఫ్ట్ అనేది ఎంత పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, వాట్స్లో ఇచ్చాడు. వాట్స్ అని ఇస్తే దాని మీనింగ్ పవర్. సో ఇక్కడ 100 కిలో వాట్స్ పవర్ అనేది ఒక షాఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఎంత స్పీడ్తో? 160 ఆర్పిఎం, అంటే రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్. 160 రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ అంత స్పీడ్తో ఎంత పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? 100 కిలో వాట్స్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇంత పవర్ని ఇంత స్పీడ్తో మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత సైజు ఉన్న షాఫ్ట్ని యూజ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెయిన్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఫైండ్ ఏ సూటబుల్ డయామీటర్ ఫర్ ది షాఫ్ట్. సో ఈ పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, ఎంత స్పీడ్తో ఎంత పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంత సైజు ఉన్న షాఫ్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, దానికి కానీ ఇక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ అనే వాల్యూ, మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇచ్చారండి 70 మెగాపాస్కల్. ఇది సాలిడ్ షాఫ్ట్ యొక్క క్వశ్చన్, అంటే సాలిడ్ షాఫ్ట్ని ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలి. సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను హాలో షాఫ్ట్ అని ఇస్తున్నాను అండి. ఈ హాలో షాఫ్ట్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ హాలో షాఫ్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 100 కిలో వాట్స్ అట్ 160 rpm. సో ఇక్కడ పవర్ అనేది, స్పీడ్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫైండ్ ఏ సూటబుల్ డయామీటర్ ఫర్ ది షాఫ్ట్. ఇక్కడ కూడా అంత పవర్ అంత స్పీడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంత సైజు షాఫ్ట్ని మనం యూజ్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. సో మరి ఇక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ కూడా సేమ్ అండి. మ్యాక్సిమం అలవబుల్ షేర్ స్ట్రెస్ 70 సేమ్. మరి ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇందాక ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏంటి? సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి మెయిన్గా ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి? డయామీటర్స్ రేషియో. దట్ ఈస్ స్మాల్ డి బై క్యాపిటల్ డి అనేది, అంటే ఇన్నర్ డయామీటర్ బై అవుటర్ డయామీటర్ అనే వాల్యూ 3/4 అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. 3:4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 3/4. సో అది ఒకటే డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను. ఆ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత హాలో షాఫ్ట్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం, అందులో ఉన్న చిన్న చేంజెస్ ఏంటనేది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా చూడండి ఏమి ఇచ్చారనేది. ఇక్కడ ఏంటి? ఎన్ స్పీడ్ అనేది అన్ని మనం ఎన్తో, క్యాపిటల్ ఎన్తో చూపిస్తాం. సో అది 160 ఆర్పిఎం. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు 160 ఆర్పిఎం. తర్వాత షేర్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం అలవబుల్ షేర్ స్ట్రెస్. సో షేర్ స్ట్రెస్ని టౌ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో 70 మెగాపాస్కల్. నెక్స్ట్ ఈ 70 మెగాపాస్కల్ని మనం ఎంఎంస్లోను మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే కన్వర్షన్స్ ఏంటి? 70 మెగాపాస్కల్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండి. మెగా అంటే 10⁶. ఓకేనండి, 10⁶ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, అది మీటర్స్లో అయితే. ఓకేనండి, మెగా అంటే 10⁶, పాస్కల్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అది ఎంఎంస్లో కావాలంటే ఈ 10⁶ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 మెగాపాస్కల్ ఈక్వల్ 1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. ఓకే అండి, ఎంఎంస్లో అయితే ఈ 1 మెగాపాస్కల్ ఈక్వల్ 1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. ఓకే అండి, సో మీరు యూనిట్స్ అనేవి అన్నీ ఒకే యూనిట్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంఎంస్లో అయితే ఎంఎంస్, లేదంటే మీటర్స్ అయితే మీటర్స్. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్, పవర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాయండి. ఈ షాఫ్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 100 కిలో వాట్స్, దట్ ఈస్ పవర్. పవర్ P ఈక్వల్ టు 100 కిలో వాట్స్. పవర్ని నేను ఇక్కడ P అనుకుంటున్నాను. కిలో వాట్స్, కిలో అంటే 1000 అండి. సో 100 × 10⁻³ వాట్స్. అగైన్ ఇక్కడ వాట్స్ అంటే యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. 1 వాట్కి యూనిట్స్ ఏంటి? న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే పవర్ అనేది ఏ యూనిట్స్లో ఉంది? మీటర్స్లో ఉంది. సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది ఇప్పుడు టార్క్ అనే వాల్యూ కూడా మీటర్స్లోనే ఉండిద్ది. అది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. సో పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ది షాఫ్ట్కి ఫార్ములా ఏంటి అసలు? మనకి పవర్ P ఈక్వల్ టు T × ఒమేగా, టార్క్ ఇంటూ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్. ఒమేగా అనేది ఏంటి? యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్. సో పవర్ అనే వాల్యూ P అనే వాల్యూ ఇచ్చాడు. T అనే వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మనకు తెలియదు. ఒమేగా అనే వాల్యూ మనకి తెలుసండి. అది ఎట్లా అంటే ఒమేగాకి ఫార్ములా ఏంటంటే 2πn/60. ఒమేగాకి ఫార్ములా ఏంటి? 2πn/60. ఇక్కడ n అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు కదండి. సో మనకి ఒమేగా తెలుసు, P అనేది తెలుసు, T అనేది తెలియదు. సో టార్క్ అనే వాల్యూ ఈ ఫార్ములా నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ equation, torque T equal to 60p/2πn. This is the formula for torque. Okay, torque for solid and hollow shaft. Okay, this formula is common for solid and hollow shaft. Okay, so substitute the values 60 and 60. Okay, and P equal to 100 × 10⁻³
ఓకే, డివైడెడ్ బై 2πn/60. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టార్క్ అనే వాల్యూ ఇప్పుడు ఆన్సర్ దేంట్లో వస్తే ఒకసారి చూస్తే పవర్ అనేది న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 100 × 10⁻³ అంటే మీటర్స్లో ఉంది ఇప్పుడు టార్క్ అనేది. సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ టార్క్ అనేది మీటర్స్లో ఉండిద్ది. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన మీరు సింప్లిఫై చేస్తే టార్క్ యొక్క వాల్యూ 5968.3 అని వచ్చిందండి. సో దానికి అప్పుడు యూనిట్స్ ఏంటి, టార్క్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. సో ఫోర్స్ అనేది న్యూటన్స్లో ఉండిద్ది. ఓకేనండి. తర్వాత ఇక్కడ మీటర్స్లోనే ఉంటుంది ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పవర్ అనేది న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్లో సబ్స్టిట్యూట్ అంటే మీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి టార్క్ అనేది ఫస్ట్ నీకు మీటర్స్లో వస్తుంది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ you have to convert this meters into mms. So 1 meter equal to 1000 mm. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా టార్క్ అనేది 5968.3 into 10⁻³ న్యూటన్ ఎంఎం. సో టార్క్ని ఎంఎంలోకి కన్వర్ట్ చేసేసాను. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ టార్క్ అనేది కూడా మీటర్స్లో ఉంది, అదేవిధంగా ఎంఎంలో కూడా ఉంది. మీకు ఏ యూనిట్స్లో కావాలంటే ఆ యూనిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. సో టార్క్ వచ్చిన తర్వాత ఇందాక మనం ఫార్ములాస్ చూసాం, టార్క్ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్, టార్క్ ఫర్ హాలో షాఫ్ట్ అని. సో ఆ ఫార్ములాస్ని చేసి ఇక్కడ డయామీటర్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వీ నో దట్ టార్క్ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఈక్వల్ టు టార్క్ T ఈక్వల్ πd³/16 into τ. దిస్ ఈస్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ టార్షనల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, substitute all these values where torque T equal to 5968.3 into 10⁻³ నేను ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈక్వల్ టు πd³/16. టౌ అనేది అన్ని షియర్ స్ట్రెస్ కూడా ఎంఎంలోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను టార్క్ అనేది ఇక్కడ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, ఇక్కడ న్యూటన్ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసా కాబట్టి షియర్ స్ట్రెస్ కూడా ఎంఎంలో చూడండి. సో ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్ని నేను ఎంఎంస్లో చెప్పాను, మీటర్స్లో చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎంఎం. సో ఎంఎంస్లో అయితే ఏంటి 70. సో 70 అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే, after substituting all these values, now I am getting outer diameter of the solid shaft. So this is the final answer. So our required diameter of a solid shaft equal to 75.72 mm. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి సో ఆన్సర్ అనేది డయామీటర్ అనేది ఎంఎంలో వచ్చింది. ఓకే అండి, దిస్ ఈస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది బోత్ కేసెస్లో సాలిడ్ షాఫ్ట్ హాలో షాఫ్ట్ కేసెస్లో క్వశ్చన్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటి డిఫరెన్స్, డయామీటర్స్ రేషియో అనేది ఒకటే డిఫరెన్స్. సో మనకి గివెన్ డేటా అనేది సేమ్ ఒకటే ఉండేది. ఇక్కడ టార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయటం వరకు ఇక్కడ టార్క్, ఈ టార్క్ అనేది ఫార్ములా పవర్ P = T × ω నుంచి వచ్చే టార్క్ అనేది సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి సేమ్గా ఉంటుంది. సో సేమ్ గివెన్ డేటా అనేది సేమ్గా రాస్తున్నాను, స్పీడ్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చి డయామీటర్స్ రేషియో అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి డయామీటర్స్ రేషియో అని ఇందాక నేను చెప్పాను, సింబల్ ఏంటి మనం యూజ్ చేసే k ఈక్వల్ టు స్మాల్ d/D. సో స్మాల్ d/D ఇన్నర్ డయామీటర్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ, అవుటర్ డయామీటర్ అనేది బిగ్ వాల్యూ. సో 3/4 కరెక్ట్. సో 0.75 మనకు వచ్చింది. సో k ఈక్వల్ టు 0.75. తర్వాత రిమైనింగ్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు, అదే పవర్ అనేది ఇచ్చిందే సేమ్గా తీసుకున్నాం. పవర్ P = T × ω, దాని నుంచి T అనే వాల్యూ ఇందాక మనకి ఇక్కడ టార్క్ అనే వాల్యూ ఎంతైతే వచ్చిందో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ అండి. సో ఇక్కడ అంటే ప్రొసీజర్ ఇంతవరకు ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి ఇక్కడ వరకు టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది, పవర్ ఇస్తే టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ వరకు సేమ్ ప్రొసీజర్. మరి ఇక మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, టార్క్ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి టార్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు వచ్చే టార్క్ అనే ఫార్ములాకి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 - k⁴ అనేది ఒక్కటే మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో అది ఒక్కటే మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇందాకట్లాగే ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఎంఎంలో వస్తుంది. సో ఇక్కడ టార్క్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఎంఎంస్లో తీసుకున్నా కాబట్టి ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, πd³. టౌ అనే వాల్యూ కూడా ఇక్కడ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, Nm/mm²లో. అదే 1 - k అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాకు వచ్చింది 0.75. ఓకే అండి. సో 0.75 హోల్ పవర్ 4/16 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ చూడండి అన్నోన్ వాల్యూ ఏం మిగిలింది, డి అనే వాల్యూ. సో ఇందాక ఇక్కడ ప్రొసీజర్లో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ సేమ్ ఒకటే అండి, డి అనే వాల్యూని ఫైనల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది అవర్ రిక్వైర్డ్ అవుటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది హాలో షాఫ్ట్. సో ఇక్కడ మనకి హాలో షాఫ్ట్కి అవుట్ సైడ్ డయామీటర్, ఇన్సైడ్ డయామీటర్ రెండు వస్తాయి. సో నాకు అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ 85.96 mm అనేది వచ్చింది. మరి ఇన్సైడ్ డయామీటర్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నేను ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నాకు ఇక్కడ k అనే
వాల్యూ ఉంది కదండి, డయామీటర్స్ రేషియో కే ఈక్వల్ టు 3/4 అనే వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఇందులో ఈ ఫార్ములా కే ఈక్వల్ స్మాల్ డి బై క్యాపిటల్ డి అని ఉంది. సో ఇందులో ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ డిని తీసుకొస్తే స్మాల్ డి అనే వాల్యూ వస్తుంది. స్మాల్ డి అంటే ఇన్సైడ్ డయామీటర్. సో ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఫార్ములా ఏంటంటే డయామీటర్స్ రేషియో ఇంటూ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. సో మనకు వచ్చిన అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ని కే అనే వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇన్సైడ్ డయామీటర్ అనేది వస్తుంది. నాకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే 64.47 mm. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఫైనల్గా హాలో షాఫ్ట్కి వచ్చే ఫార్ములాస్ అండి. అంటే సూటబుల్ సైజ్ ఆఫ్ ఎ షాఫ్ట్ ఎంత అంటే 85.96. అది ఇక్కడ హాలో సాలిడ్ షాఫ్ట్కి అయితే 75.72. ఈ మినిమం ఈ సైజెస్ అనేవి ఉంటేనే ఆ పవర్ని అంత స్పీడ్తో ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలవండి, లేదంటే అవి ఫెయిల్ అవుతాయి అని. సో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ షాఫ్ట్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంత ఉండాలి. సాలిడ్ అయితే హాలో. ఈ హాలో షాఫ్ట్లు అయితే ఈ కే అనే రేషియోని బేస్ చేసుకోనండి. అదే కే రేషియో అనేది వేరేగా ఉంటే మళ్ళీ వేరే ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఓకేనండి. సో మెయిన్గా షాఫ్ట్ యొక్క హాలో షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్స్ రేషియోని బేస్ చేసుకొని కూడా ఫైనల్ ఆన్సర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాలో 1 - k⁴ అనేది ఒక్కటే మల్టిప్లై అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పాను, ఒకే ప్రాబ్లమ్ని 8 మోడల్స్లో ఇవ్వచ్చండి మీకు. ఓకే అండి, 8 వేస్లో మీకు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో 8 రకాలుగా ఈ ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇందులో మీకు 2 మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 2 మోడల్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ది సాలిడ్ షాఫ్ట్, హాలో షాఫ్ట్. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ని 8 రకాలుగా ఇస్తే ఎలా చెప్తారనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న దాంట్లో ఇవి 2 టైప్స్. ఓకేనా. సో సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్ డైరెక్ట్ పవర్ ఇచ్చేసి షేర్ స్ట్రెస్ ఇస్తే సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి, అదే హాలో షాఫ్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఈ 2 మోడల్స్. ఓకే అండి. ఇక్కడ డయామీటర్స్ రేషియో అనేది ఇస్తే సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్లో ఇంకొక మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇందాక మనం ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందో అదే క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఏ షాఫ్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 100 kW at 160 rpm, సేమ్ పవర్ సేమ్ స్పీడ్, ఫైండ్ ఏ సూటబుల్ డయామీటర్ ఫర్ ది షాఫ్ట్ అని అన్నాడు. సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఇంతవరకు. అదేవిధంగా షేర్ స్ట్రెస్ టౌ వాల్యూ కూడా సేమ్గా ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్లో హైలైట్ చేసిన వర్డ్స్ చూడండి. ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎక్సీడ్స్ ది మీన్ బై 25% అని ఈ సెంటెన్స్ ఒకటి యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను ఈ థర్డ్ మోడల్ అండి. ఓకేనా. సో టోటల్ ఉన్న 8 మోడల్స్లో ఇది థర్డ్ మోడల్. సో థర్డ్ మోడల్ ఏంటి డిఫరెన్స్, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది 25% ఎక్సీడ్ అయితే, మీన్ కన్నా 25% ఎక్సీడ్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మనకి పడే లోడ్స్ని బేస్ చేసుకొని, అంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా లోడ్ పడ్డా కానీ అది ఫెయిల్ అవ్వకుండా కాంపోనెంట్ ఉండాలి అంటే కొంత మనం సేఫ్టీ కోసమని ఎక్స్ట్రా ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉండే విధంగా తీసుకుంటాం. అట్లా ఇక్కడ మనకు అడుగుతున్న రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అంటే 25% ఎక్స్ట్రా అండి. అంటే ఆల్రెడీ మనకి 100% ఉంది, అది సరిపోదు అని ఫ్యూచర్లో అనుకుంటే 25% కూడా ఒకేసారి చేసి ఆ సైజు ఉన్న షాప్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే. అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఫర్దర్గా ఎక్స్ట్రా లోడ్స్ యాక్ట్ అయినా అది బేర్ చేయడానికి ఆ షాప్స్ అనేవి. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు హాలో షాఫ్ట్కి కూడా చూస్తే సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ఇందాక మనం ఏదైతే ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం అదే మోడల్స్ అండి. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్లో డయామీటర్స్ రేషియో ఇచ్చాడు సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా. ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎక్సీడ్ ది మీన్ బై 25%. 2 కేసెస్లో నేను ఓన్లీ చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లం అనేది. ఓకే అండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో. సో గివెన్ డేటా అనేది ఇందాక ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా అయితే సాల్వ్ చేసా సేమ్ అదే డేటా. సో గివెన్ డేటా ఏంటి, స్పీడ్ అనేది 160 rpm, ఎన్ అనేది షేర్ స్ట్రెస్ వచ్చి 70 MPa. 70 MPaని కన్వర్ట్ చేయడం ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పాను. 1 MPaకి 1 N/mm², ఎంఎంస్లో అయితే అది మీటర్స్లో తీసుకుంటే 10⁶ Nm/m². ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకున్న కన్వర్షన్స్ అనేది. తర్వాత మనకి పవర్ అనేది 100 kW, సేమ్ 1 కిలో అంటే 10⁻³ వాట్ అంటే Nm/s అంటే మీటర్స్లో ఉంది పవర్ అనేది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. మ్యాక్సిమం టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎక్సీడ్ ది మీన్ బై 25% అన్నాడు. సో మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే 100% ఆల్రెడీ మనకు ఉంది, ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా 25% అండి ఇది. సో అది మీన్ టార్క్
మీన్ టార్క్ కన్నా 25% ఎక్స్ట్రా అన్నాడు కాబట్టి అందుకని ఫార్ములా ఆల్రెడీ మీన్ టార్క్ అనేది 100%, దానికన్నా 25% ఎక్స్ట్రా, అందుకని 125% అండి. టోటల్గా ఎంత 125% టీ మీన్ అయింది. 125% పర్సంటేజ్ బాగుండి బై 100 వేయండి, అప్పుడు 125/100 వేస్తే 1.25 అయింది. 1.25 టీ మీన్ అంటే టార్క్ టీ. ఓకే, మీన్ టార్క్ అంటేనే టీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే 1.25 ఇంటూ టార్క్ టీ మీన్ టార్క్. ఓకే, సో ఇది ఒకటి ఈ మోడల్ ప్రాబ్లంలో డిఫరెన్స్ అండి. మ్యాక్సిమం టార్క్ని ఇక్కడ తీసుకొని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకి పవర్ P = T × ఒమేగా, ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నది. నెక్స్ట్ పవర్ అనేది ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి టార్క్ T కావాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ T కావాలి కాబట్టి నాకు టీకి ఫార్ములా ఏంటి 60p/2πn. ఈ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పవర్ P వాల్యూ 100 × 10⁻3. సో అంటే మీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, సో నాకు వచ్చే టార్క్ కూడా మీటర్స్లోనే ఉంటుంది. సో ఎంత వచ్చింది 5968.3 న్యూటన్ మీటర్. ఇదండి పవర్ అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫస్ట్ మీకు వచ్చింది మీటర్స్లో వచ్చిన దాన్ని తర్వాత 1 మీటర్ = 1000 mm అనేది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది న్యూటన్ ఎంఎంలో ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందు మోడల్లో చేసింది అదే ఆన్సర్, అదే ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టీ మ్యాక్స్కి ఏమని చెప్పాను 1.25 ఇంటూ టీ. సో 1.25 వచ్చిన టార్క్ టీ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఇది మనకి 74,60,375 న్యూటన్ ఎంఎం. ఓకే అండి, మ్యాక్సిమం టార్క్ వాల్యూ ఇది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి డయామీటర్, షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టార్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫార్ములా టార్క్ T = πdq/16 τ అనేది ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసాం. టార్క్ T = πdq/16 τ అనేది యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ కాకపోతే T ప్లస్లో T మ్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే అండి, T ప్లస్లో T మ్యాక్స్ తీసుకోవాలి, అదొకటే డిఫరెన్స్ అంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లంకి ఇది ఒకటి. ఓకే అండి, T మ్యాక్స్ అనేది ఆల్రెడీ కనుక్కున్నది. ఆ T మ్యాక్స్ వాల్యూ T + 1.25 T అయింది ఇక్కడ. ఓకే అండి, సో T మ్యాక్స్ = మనకి వచ్చిన వాల్యూ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టౌ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఎంఎంఎల్లో ఉంది, మీటర్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక అన్నోన్ వాల్యూ D ఒకటే ఉంది. సో ఫైనల్గా మనకి కావాల్సిన డయామీటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను T మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, అప్పుడు టౌ వాల్యూ కూడా ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో టౌ అనేది ఇవన్నీ ఎంఎంస్లో అయితే 70, సో 70/16 వేస్తే ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఏం మిగిలింది, ఓన్లీ D³ ఉంది. D³ వరకు ఉంచి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకురండి, అప్పుడు మీకు ఫైనల్గా D³ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ D³ వచ్చిన తర్వాత ఈ డి ఆ క్యూబ్ రూట్ని అటు పంపిస్తే D అనే వాల్యూ డయామీటర్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఫైనల్గా డయామీటర్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ షాఫ్ట్ నాకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంతంటే 81.57 mm. ఓకే అండి, సో 81.57 mm అనేది ఫైనల్ అవర్ రిక్వైర్డ్ డయామీటర్. ఎప్పుడండి 1.25% ఇక్కడ టార్క్ అనేది 25% ఎక్స్ట్రా యాక్ట్ అవుతుంటే కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డయామీటర్ ఇది. ఇందాక మన కేసులో ఫస్ట్ కేసులో చూస్తే ఇది 75-76 mm అట్లా వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, ఇక్కడ కాకపోతే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఎందుకు ఎక్స్ట్రా డయామీటర్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ టార్క్ యొక్క వాల్యూ 25% ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ డయామీటర్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, రిక్వైర్డ్ డయామీటర్ కూడా. ఓకే, సో ఇదండి ఈ సాలిడ్ షాఫ్ట్. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ హాలో షాఫ్ట్కి అప్లై చేస్తే మీకు 4th మోడల్ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో గివెన్ డేటా మొత్తం ఒకటే, ఓన్లీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా డయామీటర్స్ రేషియో అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది 25% సేమ్, అదే పవర్ అనేది సేమ్, స్పీడ్ అనేది సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చింది, షియర్ స్ట్రెస్ కూడా సేమ్ ఇచ్చాను. డయామీటర్స్ రేషియో మాత్రము ఇక్కడ మీకు డయామీటర్స్ రేషియో 3:4 అనేది ఇచ్చాను నేను. సో అది ఒకటి చూసుకోండి. ఇవ్వండి డయామీటర్స్ రేషియో నేను 3:4 ఇచ్చాను. సో 3/4 కాబట్టి K అనే వాల్యూ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. హాలో షాఫ్ట్ సాల్వ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ K అనే వాల్యూ మనకు కావాల్సిందే. నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ టౌ అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చే ఆ వాల్యూస్ మనకి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత పవర్ P అనేది ఆల్రెడీ మనకి గివెన్ డేటాలో ఇచ్చింది, అది మీటర్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ సేమ్, ఈ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అనే ఫార్ములా సేమ్. అంటే ఇక్కడ మనకి 25% ఇచ్చాడు కాబట్టి 1.25 ఇచ్చింది, అదే 30% ఇస్తే 1.3 వస్తుంది, అదే 10% ఎక్స్ట్రా అంటే 1.10 వస్తుంది. ఓకే అండి, మనకి గివెన్ డేటాలో ఇచ్చిన ఆ పర్సంటేజ్ని బట్టి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా నాకు ఈ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి మీన్ టార్క్ అనేది సేమ్ ఒకటే నాకు వచ్చింది. ఓకే అండి, ఒకటే వస్తుంది మనకి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి.
ఓకే అండి. మాక్సిమం టార్క్ వచ్చి 1.25 ఇంటూ టీ. ఇందాక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టు సేమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాక్సిమం టార్క్ వస్తుంది. ఫైనల్గా టార్క్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలండి, టార్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి హాలో షాఫ్ట్కి ఒక ఫార్ములా ఏంటి, హాలో షాఫ్ట్కి టార్క్ టీ ఈక్వల్ పై డీ క్యూబ్ బై 16 ఇంటూ టౌ ఇంటూ 1 మైనస్ కే పవర్ 4 అనేది ఫార్ములా. మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 మైనస్ కే పవర్ 4 అనేది ఇక్కడ ఎడిషనల్గా 1 మైనస్ కే పవర్ 4 అనేది ఇక్కడ ఎడిషనల్గా వచ్చింది, ఇక్కడ లేదంతే. సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి అదొకటే డిఫరెంట్. టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ వాడాలి, అది కంపల్సరీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి. ఓకే అండి. సో టీ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. టీ మ్యాక్స్ ఎంఎంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టౌ కూడా ఎంఎంలోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ కే అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంఎంలో ఉన్నా మీటర్స్లో ఉన్నా కానీ డయామీటర్స్ రేషియోలో క్యాన్సిల్ అయిపోద్దండి. సో అది అందుకని అక్కడ యూనిట్స్తో సంబంధం లేదు డీకి. ఓకేనా, డయామీటర్స్ రేషియో కాబట్టి అది న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సేమ్ యూనిట్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 70 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అండి, ఇది ఎంఎంలో ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఏముంది, డీ క్యూబ్ ఒకటే అన్నోన్ వాల్యూ. సో డీ క్యూబ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ డీ క్యూబ్, డి అంటే ఏంటి, అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ అండి, హాలో షాఫ్ట్ యొక్క అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. సో ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ ఎంత వచ్చిందంటే 92.60 mm. సాలిడ్ షాఫ్ట్కి అయితే అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ 82 mm కావాలి నియర్లీ. అదే ఈ రేషియో ప్రకారం కే కూడా 0.35 రేషియో ప్రకారం అయితే అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ 93 mm కావాలి. మరి ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, ఈ రేషియో ప్రకారం కే అనే రేషియో ప్రకారం ఇన్సైడ్ డయామీటర్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ డి ఈక్వల్ టు డయామీటర్స్ రేషియో ఇంటూ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. ఈ ఫార్ములా వేస్తే 69.45 mm. సో ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటేనే ఈ లోడ్ అనేది, ఎంత పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలదు. ఓకే అండి, ఇది సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు టోటల్గా నేను 4 మోడల్స్ని కంప్లీట్ చేశాను అండి. ఓకేనా, టోటల్గా 8 మోడల్స్ ఉండి అన్నాను, 8 మోడల్స్లో 4 మోడల్స్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు మీకు ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ ఒకటి ప్రాబ్లం చెప్పాలనుకున్నా, అది ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డిఫరెంట్ అండి. ఇప్పటివరకు మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు గివెన్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఏ స్టీల్ షాఫ్ట్ 35 mm ఇన్ డయామీటర్ అండ్ 1.2 meters లాంగ్. ఓకే, rigidly at one end has a hand wheel 500 mm in diameter keyed to the other end. The modulus of rigidity of steel is 80 gigapascal. Giga ante 10 power 9, pascal ante Newton per meter square. Okay అండి. What load applied to tangent to the rim of the wheel produce a torsional shear of 60 megapascal. అంటే షేర్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు. హౌ మెనీ డిగ్రీస్ విల్ ది వీల్ టర్న్ వెన్ దిస్ లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక షాఫ్ట్ అనేది ఉందండి. ఓకే, ఒక స్టీల్ షాఫ్ట్ ఉంది, దాని యొక్క డయామీటర్ ఎంత అండి, అవుట్ సైడ్ డయామీటర్, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ వాడే ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ 35 mm. ఇందాక మనం చేసిన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, టార్క్ కనుక్కోండి పవర్ ఇస్తే. ఈ క్వశ్చన్లో అసలు పవర్ అనేది లేదు, స్పీడ్ అనేది లేదండి. ఈ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం పవర్ ఇవ్వలేదు, స్పీడ్ ఇవ్వలేదు, షేర్ స్ట్రెస్ ఒకటి ఇచ్చాడు అంతే. షేర్ స్ట్రెస్ మాత్రమే ఇచ్చాడండి. షేర్ స్ట్రెస్ వచ్చి 60 మెగాపాస్కల్. అదే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అనేది సి వాల్యూ, సిఆర్జి అనేది మాడ్యులస్ వాల్యూ అండి. అది ఒకటి, ఇది ఒకటి, 2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ షాఫ్ట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే టార్క్ అనేది ఏ విధంగా అప్లై చేస్తున్నాడు అంటే, టార్క్ అనేది ఒక హ్యాండ్ వీల్ అనేది తీసుకొని ఆ హ్యాండ్ వీల్ని ఒక షాఫ్ట్ యొక్క ఎండ్కి కనెక్షన్ ఇచ్చారండి. ఈ విధంగా ఒక హ్యాండ్ వీల్, ఈ హ్యాండ్ వీల్ని రిజిడ్గా ఫిక్స్ చేశారు. అంటే ఈ షాఫ్ట్ని ఈ హ్యాండ్ వీల్ని రెండింటిని కలిపి ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసాం కదలకుండా. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ వీల్ని రొటేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా షాఫ్ట్ కూడా రొటేట్ అయింది. ఓకే, ఆ విధంగా రెండు ఫిక్స్ చేశాడంట. ఓకే అండి. తర్వాత ఇక్కడ ఈ వీల్ యొక్క సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడండి. ఈ వీల్ యొక్క సైజ్ ఎంత అండి, హ్యాండ్ వీల్ యొక్క సైజు 500 mm డయామీటర్. సో అవుటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ వీల్, హ్యాండ్ వీల్ ఈక్వల్ టు 500 mm. ఓకే, సో ఆ 500 mmకి ఆ డయామీటర్ అయితే, ఆ హ్యాండ్ వీల్ యొక్క ఎండ్స్లో టాంజెన్షియల్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అంటే ఈ వీల్ని రొటేట్ చేస్తున్నాడు అండి. వీల్ని రొటేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ షాఫ్ట్ అని రొటేట్ అవ్వాలి.
అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఎలా ఊహించుకోవచ్చు అంటే మన యొక్క స్టీరింగ్ మెకానిజం, అంటే మన యొక్క బైక్ యొక్క స్టీరింగ్ కానీ లేదంటే కారు యొక్క వీల్ కానీ, స్టీరింగ్ వీల్ అనేది ఎలా అయితే మనం రొటేట్ చేస్తామో ఆ విధంగా టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టాంజెన్షియల్ లోడ్స్ అనేవి అప్లై చేయాలి. మనకి స్టీరింగ్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలంటే ఒకటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో లోడ్, ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో లోడ్ వేస్తేనే స్టీరింగ్ అనేది రొటేట్ అయ్యింది. సో ఈ హ్యాండ్ వీల్ కూడా అంతే. హ్యాండ్ వీల్ కూడా ఒకటి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఒకటి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఆపోజిట్ లోడ్స్ వేస్తేనే అది రొటేట్ అవుతుందండి. సో ఈ విధంగా టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ లోడ్స్ అనేది అప్లై చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ షాఫ్ట్ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత ఇచ్చాయండి? 1.2 మీటర్స్, 1.2 మీటర్స్ లెంత్ ఇచ్చాయండి. ఓకేనా, ఈ షాఫ్ట్ యొక్క లెంత్ 1.2 మీటర్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఇది రేడియస్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ వీల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ లోడ్ యాక్ట్ అయ్యేదానికి మధ్య ఉన్న దూరం రేడియస్ అయింది. రేడియస్ ఆఫ్ ఏ హ్యాండ్ వీల్ అయింది. అది ఎంత అయింది? డయామీటర్ వచ్చి 500 mm. సో రేడియస్ వచ్చేటప్పటికి 250 mm. ఓకే, రేడియస్ వచ్చి 250 mm అయింది. నెక్స్ట్ ఈ టార్షనల్ ఈక్వేషన్ టౌ బై ఆర్ ఈక్వల్ టీ బై జే ఈక్వల్ సి ఇంటూ థీటా బై ఎల్ అనే ఈ టార్షనల్ ఈక్వేషన్ని నేను యూజ్ చేసే ఈ ఇక్కడ మనకి ఎంత లోడ్ పడుతుంది, ఈ డబ్ల్యూ అనే లోడ్ మనకి ఇవ్వలేదు, ఈ లోడ్ అనేది ఎంత అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇందాక ఇదే టార్షనల్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి డి కనుక్కున్నాను. ఓకే అండి, సో ఆ డి అనే వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చి లోడ్ అనేది కనుక్కోమని. లోడ్ అనేది టార్క్లో ఉంటుంది. టార్క్ అనే దాంట్లో లోడ్ వస్తుంది. లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఈ ఆర్ అనేది టార్క్ అండి. టార్క్ ఫార్ములాకి ఇక్కడ ఏంటి ఫార్ములా? టార్క్ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్. ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్ అక్కడ అప్లై చేస్తున్న టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అండి. ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కడికి కౌంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ రొటేషన్ ఏ పాయింట్ దగ్గర యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి అప్లై చేసే లోడ్కి మధ్య ఉన్న దూరం అనేది ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అండి. సో ఆ డిస్టెన్స్ ఇంటూ లోడ్ వేస్తే మనకు టార్క్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ టార్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే లోడ్ డబ్ల్యూ ఇంటూ రేడియస్. ఓకే, సో గివెన్ డేటాని తీసుకుంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ షాఫ్ట్ స్మాల్ డి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా, స్మాల్ డి ఈక్వల్ టు 35 mm, రేడియస్ వచ్చి 17.5. అదేంటి? షాఫ్ట్ యొక్క రేడియస్ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఏంటి? వీల్ యొక్క రేడియస్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్ ఇచ్చాడు 1.25 మీటర్స్ లెంత్ అని, అది కూడా నోట్ చేశాను. మీటర్స్ని ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ వీల్, ఇది వీల్, ఈ వీల్ దగ్గర యొక్క డయామీటర్ 500 mm. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా రేడియస్ అనేది దాంట్లో 250 mm క్యాపిటల్ ఆర్ అనే వాల్యూ. నెక్స్ట్ షియర్ మోడ్యులస్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ టార్షనల్ ఈక్వేషన్లో క్యాపిటల్ సిని షియర్ మోడ్యులస్ అంటాం. సో షియర్ మోడ్యులస్ ఆర్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అన్న షియర్ మోడ్యులస్ అన్న ఒకటే. సో సి ఈక్వల్ టు 80 GPa. గిగా అంటే 10⁹. ఓకే అండి, 10⁹ Nm/m² అండి. ఓకేనా, 10⁹ Nm/m², లేదంటే 10⁻³ Nm² అయితే. సో ఇక్కడ నేను మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా ఎంఎంలోనే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. 80 × 10⁻³ Nm² అండి. గిగా అంటే 80 × 10⁻³ Nm², సి వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ టౌ ఇచ్చాడు. సో టౌ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 60 MPa. మెగా అంటే 10⁻6 పాస్కల్ అంటే Nm/m². అదే ఎంఎంలో అయితే 1 MPa ఈక్వల్ టు 1 Nm/m². సో 60 = 60. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఏం అడిగాడండి? ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వాట్ లోడ్ అప్లైడ్ టు టాంజెంట్ టు ది రిమ్ ఆఫ్ ది వీల్ ప్రొడ్యూస్ ఏ టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ 60 MPa. ఇంత షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఎంత లోడ్ అక్కడ అప్లై చేస్తున్నట్టు అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు టాంజెన్షియల్గా. సో అంటే డబ్ల్యూ అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అండి. సో ఇది డబ్ల్యూ అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టార్క్ అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, టార్క్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఇందాక చెప్పాను? రేడియస్ ఇంటూ లోడ్. సో డబ్ల్యూ ఇంటూ ఆర్ అనేది టార్క్ ఫార్ములా. సో డబ్ల్యూ ఇంటూ 250, రేడియస్ వచ్చి 250 కదండి, హ్యాండ్ వీల్ దగ్గర ఉన్న రేడియస్. సో 250 డబ్ల్యూ. ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అందుకని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూలో ఉంది ఆన్సర్ టార్క్ అనేది. నెక్స్ట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ యొక్క టార్క్కి ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదండి. ఈ టార్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి టార్క్ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి ఫార్ములా ఏంటి? πd3/16 × టౌ. సో ఇందులో టార్క్ టీ ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంది 250 డబ్ల్యూ, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్మాల్ డి వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ స్మాల్ డి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? ఇక్కడ 35 mm అని ఇచ్చాడు, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టౌ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారండి?
టౌ ఈక్వల్ 60 అని ఇచ్చాడు, అది సపరేట్. అంటే ఇక్కడ మీకు మొత్తం వాల్యూస్ తెలుసు, ఒక టీ ఒకటే తెలియదు అంతే. సో ఆ టీ ప్లేస్లో 250W అండ్ 5D, డి వాల్యూ 35 అండ్ టీ ఇక్కడ టౌ వాల్యూ 60 అన్ని నేను ఎంఎంస్లోనే సపరేట్ చేస్తున్నాను అండి. ఓకే అండి, ఎంఎంస్లో ఇక్కడ 250 ఎంఎం, అందుకని న్యూటన్ ఎంఎం. ఓకే అండి, సో అన్ని వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎంఎంస్లో సపరేట్. 35 ఎంఎం స్మాల్ డి వాల్యూ 35 ఎంఎం. అదేవిధంగా టౌ వాల్యూ కూడా ఎంఎంలోనే తీసుకోండి, 60 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. ఓకే, ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీకు ఈ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నోన్ వాల్యూ ఏముంది, డబ్ల్యూ ఒకటే, వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయముంది డబ్ల్యూ. సో ఆ డబ్ల్యూ అనే వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో డబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ ఆ వీల్ మీద టాంజెన్షియల్గా అప్లై చేస్తాం, అంటే ఆ వీల్ని రొటేట్ చేయడానికి అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ ఎంతంటే 220 న్యూటన్స్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే అక్కడ యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ 220 న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు ఏం కనుక్కోమంటే, హౌ మెనీ డిగ్రీస్ విల్ ద వీల్ టర్న్ వెన్ దిస్ లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఈ ఇంత లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ షాఫ్ట్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమండి. సో దాని ఫార్ములా టీ బై జే ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ థీటా బై ఎల్. ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, టీ బై జే ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ థీటా బై ఎల్ అనే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి టార్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి. సో టీ బై జే, ఈ థీటా అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండి. ఓకే, అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది. నెక్స్ట్ నేను ఈ టార్షనల్ ఈక్వేషన్ టౌ బై ఆర్ అనేది తీసుకోకుండా రిమైనింగ్ 2 ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. టీ బై జే కూడా సి ఇంటూ థీటా బై ఎల్. టార్క్ వాల్యూ ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు, ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేశాను కదండి. సో టార్క్ వాల్యూ 250 ఇంటూ డబ్ల్యూ కదా, 250 ఇంటూ డబ్ల్యూ అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. జే అనే వాల్యూ సాలిడ్ షాఫ్ట్, ఇక్కడ మన సాలిడ్ షాఫ్ట్కి జే అనే ఫార్మ్ ఏంటి, 5d⁴/32. నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి గివెన్ డేటా సి వాల్యూ ఇచ్చాడు. థీటా వాల్యూ నాకు తెలియదు, అది కనుక్కోవాలి. ఎల్ వాల్యూ లెంత్ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, 1.2 మీటర్స్ ఉన్నాయి, మనం కన్వర్ట్ చేస్తే 1200 mm లెంత్ కూడా ఇచ్చాడు. సో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఓన్లీ థీటా అనేది ఒకటే మనకు తెలియదు, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం తెలుసండి. టార్క్ టీకి ఫార్మ్ ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, టీ ఈక్వల్ టు 250W, 250 ఇంటూ డబ్ల్యూ అనే వాల్యూ మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, 250 ఇంటూ 2020. ఎల్ వాల్యూ 1200 mm, మొత్తం ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా నాకు వచ్చిన థీటా అనే వాల్యూ ఎంత ఇదండి. జే అనే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ నేను సాల్వ్ చేయలేదండి, డైరెక్ట్ 5d⁴/32 అండి. జే యొక్క వాల్యూ 5d⁴/32. ఓకే అండి, గుర్తుపెట్టుకున్నది జేకి ఫార్ములా 5d⁴/32. ఓకే అండి, ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ మీకు జేకి ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా, ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఇదండి. సో దీని నుంచి డైరెక్ట్ థీటా అనే వాల్యూ నాకు వచ్చింది. ఓకే, ఇదండి టోటల్గా మనకి ఇది ఒక మోడల్. ఓకే అండి, ఇది ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం. సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా పవర్ అనేది ఇవ్వకుండా, స్పీడ్ అనేది ఇవ్వకుండా మనకి ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇది ఒక మోడల్. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ఇందాక మనం సాల్వ్ చేసిన సాలిడ్ షాఫ్ట్, హ్యాల్ షాఫ్ట్ అవే ప్రాబ్లమ్స్లోకి వస్తున్నాం. మళ్ళీ వాటిలో మళ్ళీ అదర్ మోడల్స్ చూస్తే ఇంకొక క్వశ్చన్, సేమ్ అదే క్వశ్చన్, చిన్న చేంజ్ అండి. ఏ షాఫ్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 100 kilowatts at 160 rpm. ఫైండ్ ఏ సూటబుల్ డయామీటర్ ఫర్ ది షాఫ్ట్, టేక్ మ్యాక్సిమం ఎలవేషన్. ఇంతవరకు సేమ్ ఒకటే అండి. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూసాం కదండి, థీటా అనే వాల్యూ. ఆ థీటా అనే వాల్యూ ఇస్తే ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇవ్వలేదు, మీన్ టార్క్ అండి ఇక్కడ మనకి తీసుకునేది. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే నాకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇవి. సో ఇవి మనకి ఫార్ములాస్ అనేది సేమ్ ఒకటే ఫార్ములా, కాకపోతే ఇక్కడ 2 కేసెస్లో సాల్వ్ చేయాలి. అవి ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. గివెన్ డేటా అనేది ఇక్కడ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హ్యాలో షాఫ్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, డయామీటర్స్ రేషియో. ఇక్కడ డయామీటర్స్ రేషియో అని అనకుండా వేరే రకంగా ఇవ్వచ్చండి. డయామీటర్స్ రేషియోని ఏమని మెన్షన్ చేయొచ్చు, ద ఇన్నర్ డయామీటర్ ఈజ్ 3/4 times ది అవుటర్ డయామీటర్ అని మెన్షన్ చేశాడు. దాని మీనింగ్ కేనే డయామీటర్స్ రేషియో అని. ఓకే అండి, 3 అనేది ఇన్సైడ్ డయామీటర్, 4 అనేది అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. ఓకేనా, సో స్పీడ్ మనకి ఇందాక ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన స్పీడ్, షేర్ స్ట్రెస్, ఓకేనండి, పవరు మొత్తం సేమ్ ఒకటే. గివెన్ డేటా మొత్తం పవర్ పీక్ టీ ఇంటూ ఒమేగా, దీని నుంచి టార్క్ టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. టీ అనేది మీటర్స్లో వచ్చింది అని చెప్పాం, న్యూటన్ మీటర్లో, ఎందుకంటే పవర్ అనేది న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉండేది కాబట్టి టార్క్ అనేది ఫస్ట్ న్యూటన్ మీటర్లో వస్తుంది. వచ్చిన దాన్ని ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ నేను షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ని 2 కేసెస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, ఓన్లీ స్ట్రెంగ్త్ని బేస్ చేసుకుంటే షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత కావాలి అంటే మన డైరెక్ట్ టార్క్ అనే ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది.
సో మనకి సాలిడ్ షాఫ్ట్ యొక్క టార్క్ ఫార్మ్ ఇంటూ టార్క్ ఈక్వల్ పై డి క్యూబ్ బై 16 ఇంటూ టౌ. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్రెడీ నాకు టార్క్ అనేది ఎంఎంలో వచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డి వాల్యూ నాకు తెలీదు, టౌ వాల్యూ తెలుసు 70 అని, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఇది వస్తుంది. ఇది ఇంతవరకు ప్రాబ్లం మనం ఇందాక ఫస్ట్ కేసులో అంటే ఫస్ట్ మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ వరకు 75 అనేది ఇక్కడ ఇంతవరకు ఏం మార్చలేదు. సెకండ్ కేసు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ గివెన్ డేటాలో యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు 1.5 degrees ఇన్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ 3 meters అనేది ఒక కేసు ఇచ్చాడు. ద షాఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ టు ట్విస్ట్ మోర్ దాన్ 1.5 degrees ఇన్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ 3 meters. అంటే ఇక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ థీటా అనే వాల్యూ ఇస్తే అప్పుడు షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఎంతవరకు చేస్తే అది అవ్వదండి, ఇంతవరకు సాల్వ్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు. మనం ఎందుకంటే థీటా అనే గివెన్ డేటా మొత్తం యూజ్ చేయలేదు కదా, సి వాల్యూ, లెంత్ వాల్యూ, థీటా వాల్యూ, ఈ 3 వాల్యూస్ మనం యూజ్ చేయలేదు కదా. సో దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే సెకండ్ కేసు ఏంటి, మన ఫార్ములా డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ, థీటా అనే ఫార్ములా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ థీటా అనే వాల్యూ డిగ్రీస్లో ఇచ్చాడు 1.5 degrees, కానీ మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో కూడా థీటా అనే వాల్యూ రేడియన్స్లో ఉండాలి. సో రేడియన్స్లో ఉండాలంటే 1 degreesని π/180తో మల్టిప్లై చేయండి. π/180తో మల్టిప్లై చేస్తే రేడియన్స్లో మాది. సో 1.5 degrees ఇంటూ π/180 వేస్తే 0.0262 రేడియన్స్. సో మనం ఆల్వేస్ థీటా అనే వాల్యూ రేడియన్స్లోనే ఉంచాలి. నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంది, టార్షనల్ ఈక్వేషన్లో మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములానే నేను యూజ్ చేసేది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి హాలో షాఫ్ట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సేమ్ డేటా అనేది సేమ్ అండి, ఏం మార్చట్లేదు నేను. డయామీటర్స్ రేషియో డైరెక్ట్ సేమ్ అదే రేషియో ఓకేనా. అంటే మనకి టార్క్ అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వరకు సేమ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టార్క్ అనేది బోత్ కేసెస్లో సేమ్ ప్రొసీజర్, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే మోడల్ నుంచి చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ అనేది మాత్రం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్, ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్, హాలో షాఫ్ట్ అయినా సాలిడ్ షాఫ్ట్ సేమ్. మరి ఫార్ములా ఏంటి, దీనికి 1 - k/4 అనేది ఒకటి వస్తుందని ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా. ఓకే, ఇంతవరకు మనకు ఫస్ట్ మోడల్లో వచ్చిన ఆన్సర్స్ అండి అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ కేసు ఏంటి, డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఆర్ స్టిఫ్నెస్. ఓకే, ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఆర్ స్టిఫ్నెస్ సేమ్ అదే. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ వేసాను డి. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది ఏంటి, నేనేం యూజ్ చేశాను ఫార్ములాస్ అంటే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే T/J = C × θ/L. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో టార్షనల్ ఈక్వేషన్లో థీటా అండ్ సి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి, τ/r = T/J = C × θ/L అనే ఫార్ములా ఉంది కదా, దాన్ని యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నా. సో టార్క్ వాల్యూ ఆల్రెడీ నాకు వచ్చింది, ఆ టార్క్ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది కదా మనకి, ఆ టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా. ఇది టీ వాల్యూ, ఇది 10⁻³ అండి, సారీ ఇది 10⁻³ అండి. ఓకే 10⁻³ ఇది. జే అనే వాల్యూ సాలిడ్ షాఫ్ట్కి πd⁴/32, ఎల్ వాల్యూ 3 meters అని ఇచ్చాడు. సి వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి థీటా వాల్యూ ఇది, సి వాల్యూ 80 × 10⁻³, సి వాల్యూ 80 × 10⁻³ మనకి గివెన్ డేటా ఇదిగోండి, గిగా పాస్కల్ ఇచ్చాడు, 80 GPa. సో దిస్ ఈస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ కేస్. ఓకే, థీటా యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అనేది ఇస్తే మీరు కంపల్సరీ డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఆర్ స్టిఫ్నెస్ అనే ఈ కేస్ అనేది కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఈ థీటా అనే వాల్యూ తీసుకోకుండా సాల్వ్ చేస్తే ఇది అండి ఆన్సర్, కానీ అంతవరకు చేస్తే కరెక్ట్ కాదు. మార్క్స్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్క్స్ అనేది మీకు రాదు. ఈ కేసు అనేది సాల్వ్ చేస్తేనే మనకి మార్క్స్, ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి ఇవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ ఇదే ఫార్ములా నేను హాలో షాఫ్ట్ కూడా ఇదే వాడాను, T/J = C × θ/L. ఇక్కడ టీ అనేది ఒకటి చూడండి, టీ అనేది బోత్ కేసెస్ సేమ్, సి అనే వాల్యూ సేమ్, థీటా వాల్యూ సేమ్. మరి మనకు మారింది ఏంటి, జే అనేది ఒకటే మారింది, πd⁴/32. ఇక్కడేమో πd⁴/32 × 1 - k/4 ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది అంతే. సో హాలో షాఫ్ట్కి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఈ డయామీటర్స్ రేషియోనే. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మీకు తెలియని వాల్యూ డి అనే వాల్యూ. సో ఆ డి అనేది అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, డయామీటర్స్ రేషియో కే ఇంటూ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ వేస్తే మీకు స్మాల్ డి వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీంతో మీకు టోటల్ 7 మోడల్స్ అయినాయండి. యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు చెప్పిన 5th మోడల్ అనేది కన్సిడర్ చేయకపోతే కదా 6 మోడల్స్. ఇక ఫైనల్గా 2 మోడల్స్ మిగిలినాయి. అవి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇస్తే ఏంటి మోడల్, సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమిస్తుండే, ద మ్యాక్సిమం టార్క్
ఎక్సీడ్స్ 25% మీన్ టార్క్ అని ఇస్తే ఏం చేస్తాం అనేది మోడల్ అండి. ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది, ఫైనల్ ప్రాబ్లం. సో మనకి ఇందాక ఇచ్చిన గివెన్ డేటా మొత్తం అంతే ఇచ్చేసి 25% ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎక్సీడ్స్ ది మీన్ బై 25% అండ్ 25% అనేది ఇస్తే ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తే మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఈ క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనండి. హాలో షాఫ్ట్ కూడా సేమ్ అంతే. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ మొత్తం ఒకటే. ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఏమిస్తాడంటే 3/4 డయామీటర్స్ రేషియో అనేది ఒకటి ఇస్తాడు. 3/4 లేదా 1/2 అని కానీ ఇక్కడ 3/8 అని ఇచ్చేది వాళ్ళ ఇష్టం అండి. సో మనకి డిఫరెన్స్ మాత్రం ఉండేది ఓన్లీ డయామీటర్స్ రేషియో. ఇక్కడ హాలో అనే టర్మ్ అనేది ఒక వర్డ్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు హాలో షాఫ్ట్ అయితే. ఓకే అండి. హాలో షాఫ్ట్ అయితే కంపల్సరీ కే అనే వాల్యూ ఇవ్వాల్సిందే. ఇవ్వకపోతే మనం సాల్వ్ చేయలేమండి. ఓకేనండి. సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సేమ్ మోడల్, స్పీడ్ ఇచ్చాడు, పవర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. షియర్ స్ట్రెస్, రిమైనింగ్ మోడల్స్ అన్నీ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేయాలి సేమ్ అదే మోడల్ అండి. ఓకేనా. టార్క్ అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇది వచ్చేది మీన్ టార్క్, కానీ మనకి ఏంటి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది ఇచ్చాడు. సో మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది అంతా 25% ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటున్నాడు మీన్ కన్నా. సో టీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 125%, 125% టీ మీన్. సో 125% బై 100 వేస్తే 1.25 టీ అయింది. ఓకే. టీ మ్యాక్స్కి ఇది ఫార్ములా. సో టీ మ్యాక్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చిన టీ ఈక్వల్ టు అనే ఫార్ములా మనకు వేస్తే వచ్చిన టార్క్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ మ్యాక్స్ అనేది వస్తుంది. సో అయిపోయిన తర్వాత షాఫ్ట్స్ని ఇక్కడ కూడా మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి 2 మోడల్స్లో మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మోడల్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ తీసుకుంటే ఓన్లీ టార్క్ అనే ఫార్ములా, టార్క్ టీ కూడా πdq/16 టార్క్ వాల్యూ టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. అదొకటి మెయిన్ డిఫరెన్స్. టీ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. πdq/70/60. ఇక్కడ టౌ అనే వాల్యూ 70 ఎంఎంస్లో 70 Nm/mm². సో ఇక్కడ ఫైనల్ నాకు తెలియని అన్నోన్ వాల్యూ ఓన్లీ డి. ఆ డి అనే వాల్యూ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ షాఫ్ట్ అనేది 81.57 mm వచ్చిందండి. ఓకే. ఇది ఫైనల్. నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ ఆర్ రిజిడిటీ బేస్ చేసుకుంటే థీటా వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి. థీటా ఏంటి? యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ 1.5 డిగ్రీస్ని రేడియన్స్ మార్చాలి అంటే π/180తో మల్టిప్లై చేయండి, రేడియన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్ వచ్చి L = 3 meters అని ఇచ్చాడు. లెంత్ = 3 meters ఇచ్చాడు. సో 3 meters = 3000 mm లెంత్ అనేది. నెక్స్ట్ సి వాల్యూ, షియర్ మోడల్స్ వాల్యూ 80 GPa ఇచ్చాడు. సో 80 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే. 80 GPa = 80 × 10³ Nm/mm² అండి. ఓకే. 80 × 10³ Nm/mm² సి వాల్యూ. సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకి టార్షనల్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టార్క్ టీ వాల్యూ, టీ మ్యాక్స్ వాల్యూ అండి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది. టీ మ్యాక్స్ జే వాల్యూ πd⁴/32, సి వాల్యూ 80 × 10³ థీటా వాల్యూ ఇది. ఎల్ వాల్యూ వచ్చి 3 meters. 3 meters ఎంఎం మాస్తే 3000 mm. వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో టీ మ్యాక్స్ అండి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది. ఓకేనా. మ్యాక్సిమం టార్క్, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ని బేస్ చేసుకొని చేయమన్నాడు కాబట్టి డిజైన్ మ్యాక్సిమం టీ మ్యాక్స్ అనేది వేయాలి ఇక్కడ. ఓకే అండి. సో ఇందులో మొత్తం మీద ఇక్కడ కూడా మనకి అన్నోన్ వాల్యూ ఏంటి? ఓన్లీ డి వాల్యూ. సో ఆ డి వాల్యూ అనేది అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ యొక్క ఆన్సర్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. సో 102.12 mm. ఓకే అండి. అదే విధంగా సిమిలర్ ప్రొసీజర్ అండి హాలో షాఫ్ట్కి. మారేది డయామీటర్స్ రేషియో అనేది. ఈ డయామీటర్స్ రేషియో ఒక్కటే మనకి చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే. గివెన్ డేటా కూడా సేమ్ మొత్తం ఒకటే అండి. మీన్ టార్క్ వాల్యూ కానీ మొత్తం ఒకటే, మ్యాక్సిమం టార్క్ కూడా ఒకటే. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మొత్తం ఒకటే. ఓకే. ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. జస్ట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ బదులు హాలో అన్నాడు అంతే. ఆ హాలోకి కాకపోతే కే అనే వాల్యూ ఒకటి అడిషనల్గా గివెన్ డేటా ఒకటి ఇచ్చాడు అంతే. రిమైనింగ్ డేటా మీరు చెక్ చేస్తే మొత్తం ఒకటే క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే మీకు. ఓకేనా. సో హాలో షాఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు, సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ మారే టీ మ్యాక్స్ πdq/16 టౌ అనేది సాలిడ్ షాఫ్ట్కి. ఇక్కడైతే 1 - k⁴. ఇది ఒకటండి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా. ఇది ఒకటి చేంజ్ అయ్యింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జే అనేది ఒకటి చేంజ్ అయ్యింది. సో ఈ 2 కేసెస్లో అంతే అండి. ఓకేనా. టీ మ్యాక్స్లో టార్క్కి ఒక ఫార్ములా, జేకి ఒక ఫార్ములా. ఈ 2 ఫార్ములాసే మనకి డిఫరెంట్. రిమైనింగ్ అన్నీ సేమ్ ప్రొసీజర్ కానీ ఫార్ములాస్ కానీ రిమైనింగ్ అన్నీ సేమ్ అండి. ఓకే అండి. ఇక్కడ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను. కే వాల్యూ నాకు 0.75 వచ్చింది. ఆ వాల్యూ వేసేస్తే ఈ విధంగా అవుట్ సైడ్ డయామీటర్. ఇది ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ బేస్ చేసుకుంటాం, అంటే ఓన్లీ టార్క్ని బేస్ చేసుకుంటే ఇవి ఆన్సర్స్. ఓకే అండి.
కానీ నాకు థీటా అనే వాల్యూని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి థీటా వాల్యూ సేమ్ ఈ కేసులో టీ బై జే కూడా సి థీటా బై ఎల్ అనే ఫార్ములా టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సేమ్ ఇక్కడ టీ మ్యాక్స్ ఇక్కడ టీ మ్యాక్స్ ఒకటే. ఓకేనా, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఫార్ములాస్లో ఒకసారి చూస్తే ఎల్ వాల్యూ 3 మీటర్స్ కాదు 3000 mm. ఇక్కడ చూడండి సి వాల్యూ థీటా వాల్యూ, ఇక్కడ సి వాల్యూ థీటా వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్. మరి ఏం చేంజ్ అయింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పై డి పవర్ 4/32 అనేది జే ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్, జే ఫర్ హాలో షాఫ్ట్ కి 1 - k పవర్ 4 ఇది ఒకటే చేంజ్. ఇందాక ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ కూడా టీ మ్యాక్స్ 1 - k పవర్ 4 అనేది ఒకటే చేంజ్ అయింది, రిమైనింగ్ మొత్తం ఆన్సర్స్ ఒకటే. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని మనకి తెలిసిన వాల్యూస్, ఓన్లీ డి ఒకటే అన్నోన్ వాల్యూ. ఆ డి అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. డి కూడా 112.31 mm వస్తుంది. డి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన డి క్యాపిటల్ డికి ఇంటూ డయామీటర్స్ రేషియో క్యాపిటల్ కే మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇన్నర్ డయామీటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫైనల్గా మీకు ఉండే ఆన్సర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టోటల్గా ఇక్కడ నేను 9 మోడల్స్ చెప్పానండి ప్రాబ్లమ్స్, 8+1. ఓకే అండి, ఒక మోడల్ ఏంటంటే అది డిఫరెంట్గా హ్యాండ్ వీల్ ఇస్తే టార్క్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎలా మనకి లోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది చెప్పాం. సో ఈ టోటల్గా ఈ 9 మోడల్స్ అనేవి మనకి సాలిడ్ షాఫ్ట్కి హాలో షాఫ్ట్కి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి. ఓకేనా, ఓకే రేపు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి షాఫ్ట్స్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ అనే కాన్సెప్ట్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే అండి, ఓకే థ్యాంక్ యూ.